economics, commerce, accountancy, and computer applications. We started the journey of this academic year with online live classes using Zoom app, and we have 502 students on roll. A team of 33 teachers and 30 non-teaching staff are toiling for the development of this school. Our commitment has been to ensure the holistic development of the students. Academic curriculum, along with the state board curriculum, special importance is given to value education, creativity, computer skill, mental maths, communicative English, Hindi, general knowledge, life skills, etc. Skill development. To foster the reading skill, a reading corner is set in the classrooms. In order to inculcate activity-based learning, there is a special classroom for the students. Special coaching is given for all the students and teachers to enhance the communication skill in English. Talent test. To enhance the scientific skill of the students, Tamil Nadu Science Forum has been holding Tuli Talent Test. 76 students of our school wrote this test on 10th March 2022. I appreciate the commitment of the PG teacher, Mrs. Cynthia, for doing all the arrangement perfectly. Every year, NCERT conducts National Talent Search Examination to identify the talented students who want to pursue higher education in science and social studies streams. On 5th February 2022, 34 students of 10th standard wrote this examination from our school. I must acknowledge the involvement of the PG teachers, Mr. Brijan, Mrs. Susila, and Mrs. S. Sandhi, for guiding the students very well. In the school competitions, teachers encourage and accompany the students to take part in the inter-school competitions and sports. Our school students have won many prizes in the competitions. In the district level quiz competition organized by Annai Velankani College, Tholayavatam, our students Hejin NM 11th standard, Lijish NM 12th standard, and Grishma GM 12th standard bagged the first prize. In the online state level poetry recitation competition conducted by Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore, Abhishant RS 7th standard won the 4th prize. Students of standard 9, Adira TP, Akshaya Vijay VM, Supra SA secured 3rd prize in short filmmaking competition organized by Kanyakumari Forest Department. In connection with the National Youth Day, Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore organized online state level quiz competition. In this competition, Artiga KK's 8th standard bagged the 2nd prize, and Anaka MA 8th standard and Ashika VS 8th standard won the 3rd prize. Celebrations at school. In this academic year, we celebrated Independence Day, Onam, and Republic Day in a grand manner. The correspondent of our school, Mr. R.T. Suresh, presided over those functions. House system. The school is divided into 4 houses, namely red, green, blue, and yellow, to inculcate the spirit of healthy competition and to develop leadership quality among the students. Also, it provides the fullest possible development of each learner for living morally, creatively, and productively in the society. Grade points are assigned to the houses based on their performance in the classroom activities, moral behavior, and competitive spirit. This year, the Red House has won the trophy. I congratulate the leaders and members of the Red House on behalf of the school management. Sports and games. Our school provides more importance to sports and games. Regular practice is given for the students to excel in sports, and the students are taking part in the inter-school competitions. We celebrated the annual sports day on 5th March 2022. During the opening ceremony, a wonderful show of March Past was done by the students of the 4 houses. The physical director, Mr. Jinesh, organized all the events in a fantastic way with the help of Mrs. Aswadi, Ms. Sujidamul, and other teachers. I take this opportunity to convey my gratitude to them. Vigneshwara FM.
We started this initiative on 30/9/2021. Every day after having lunch, the students present thoughts, quotes, Tirukural, proverbs, Gita slogans, riddles, puzzles, current affairs, health tips, short stories, motivational songs, conversations and verses in an elegant way. In this, it is very informative and enjoyable for the students. I take this occasion to thank the teachers, Mrs. Anusharam, Mrs. Danshya, Mrs. Ashwati, Mrs. Nageshwari, Mrs. Leena, Mrs. Pushpalada and Ms. Ajida for guiding the students with great enthusiasm. Initiatives for enhancement: we have formed the following associations for the development of our school: Vigneshwara Arts and Sports Association, Literary Association, SGM Association and COEX Association. The leader and assistant leader of the Vigneshwara Arts and Sports Association are Mrs. Pushpalada, Mrs. Shobha, and their responsibilities are conducting assembly, practicing sports and games, guiding the students to take part in arts and sports competitions, celebrating important days and festivals. Mrs. Ashwati and Mrs. Arul Srija are the leaders of Literary Association, and they are guiding the students in the following activities: preparing newsletter, publishing the arts and articles in the newspaper, enriching vocabulary, developing language skill, etc. The teachers in charge of the SGM Association are Mrs. Cynthia and Mrs. Abinisha. They are taking a vital role in doing the following: conducting quiz program, training young scientists, conducting awareness programs, guiding the students to write talent tests, running health club, etc. The leaders of the COEX associations, Mrs. Muttumari and Mrs. Nageshwari, are leading the Scout and Guide and JRC movements. Parents Teachers Association, we conduct PTA meetings regularly to review the performance of the students. And the details are as follows: Mrs. Ambika from Kalaparai, Mrs. Srija Kumari Tachanvilai Marayapuram, Mrs. Sheba Tattavilai Kapukade, Mrs. Sheila Alankod, Mrs. Anubama Kollamkod, Mrs. Kumari Kalpavilai, Mrs. Jayakala Manakale, Mrs. Sindhu Kalingarajapuram, Mrs. Usha Chenithotam, and Mrs. Shaila Kunatur. Gratitude is the memory of heart. I take this opportunity to express my sincere gratefulness to the sponsors, Mr. Ramaya Jewellery Sange, Sadasiva Manon Manipuram Magalir Mandam, and the Area Friends Club Kapukadu for their generosity. It's my prime duty to express my sincere gratitude to the correspondent, Mr. R.T. Suresh, the secretary, Mr. S. Manigandan, treasurer, Mr. J. Singh Rajan, Vice Presidents Mr. J. Sindhukumar, Mr. Eben and Mr. S.R. Binu, Joint Secretaries Mr. K. Sindhukumar, Mr. N. Sujin Kumar and Mr. Ramesh, PTA President Mr. P. Sundaradas for their commitment and service mind to run this institution successfully. I take this opportunity to extend my sincere thanks to the former Board of Trustees, Mr. Batmanabhan, Mr. Bhaskaran, Mr. Wilson Robi, Mr. Gangadharan, Mr. Vikramadithan, and Mr. Patragiri, and the well-wishers of this institution. I express my gratitude to Mr. R.T. Subhash for his enthusiasm towards the progress of this institution. I acknowledge the involvement of the coordinators of our school, Mrs. Vijaya Banu, Mrs. Pushpalada, and Mrs. Shobha, and the vice principals, Mr. Pradeep Kumar and Mrs. Kalai Selvi. Success is the combined effort of all members of the staff. The selfless service of teaching staff, clerical staff, transport staff, and support staff is always available for me to do my duty well and in time. I extend my hearty thanks to them as well. We have to go a long way to make this institution an outstanding one. I seek the blessing of Lord Vigneshwara to guide us in the right way. Let me conclude the report. Thank you all. Jai Hind. Thank you, ma'am, for presenting the annual report. It's the moment of extreme pleasure to welcome the chief guest, Mr. Advocate Shivakumar, to share some ideas with us. இந்த மாலை தருணத்திலே
செவ்வனே நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய 30வது ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர், மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆர்டி சுரேஷ் அவர்களே, வந்தவர்களையெல்லாம் வரவேற்பது என்பது தமிழர்களுடைய பண்பாடு என்பதற்கு இணங்க எங்களையும் உங்களையும் வரவேற்று அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்புக்கினிய ஆசிரியை அஸ்வதி அவர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டறிக்கையை நம் முன்னே சமர்ப்பித்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியை மரியாதைக்குரிய தங்கம் அவர்களே, இங்கு உரையாற்ற வந்திருக்கக்கூடிய மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒரு அங்கமாகிய அந்த மொரைன் டெக்னாலஜியினுடைய ப்ரொஃபஸர், மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பிரகாஷ் வின்சென்ட் அவர்களே, என்னோடு மாவட்ட ஊராட்சியிலே சீரோடும் சிறப்போடும் பணியாற்றி வருகின்ற மாவட்ட ஊராட்சி மன்றத்தினுடைய உறுப்பினர் அன்புக்கினிய சகோதரர் ராஜேஷ் பாபு அவர்களே, அருமைக்குரிய பெரியவர் சுந்தரதாஸ் அவர்களே, பள்ளியினுடைய ஏனைய நிர்வாகிகளே, மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரிய பெருந்தகைகளே, பெற்றோர்களே, பெரியவர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த இனிய நாளில் இனிமையான வணக்கத்தை உதித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒரு செல்வம் உண்டென்று சொன்னால் அது கல்வி செல்வம். ஒருவன் ஒரு பிறப்பில் பெற்ற கல்வியினுடைய பயன் அவனுடைய 7 பிறப்பிலும் அது பயனுள்ளதாக அமையும் என்று சொல்வார்கள். மாணவ பருவத்திலே அதுவும் ஒரு இனிமையான தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் தன்னகத்தே அடக்கிக் கொண்டு ஒரு சிறந்த ஒரு நிர்வாகமாக தன்னலம் பாராக இந்த சமுதாயத்திற்கு நாம் எதையாவது செய்ய வேண்டும், தாளக்கிடப்பாரை தற்காப்பதே தர்மம் என்று சொன்ன ஐயா முத்துக்குட்டி சுவாமிகள் அருளிய வார்த்தைக்கு ஏற்ப தாழ இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சமுதாயத்திலும் கல்வி புரட்சி ஏற்பட வேண்டும் என்று நம்முடைய சமுதாய முன்னோர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மீகம் கலந்த ஒரு விக்னேஸ்வரா பள்ளியினுடைய தன்னலமில்லாத நிர்வாகிகளை கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளியிலே பயிலும் சூழ்நிலையில் நீங்கள் இன்று பயின்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்வார்கள், மாணவ செல்வங்களை பார்த்து நீங்கள் அத்தனை பேரும் கனவு காணுங்கள் என்று சொல்வார்கள். ஒரு மாணவன் தன்னுடைய இளம் வயதிலேயே கனவு காண வேண்டும், என்னுடைய வருங்கால வாழ்க்கை இந்த வகையில் அமைய வேண்டும் என்று மாணவ செல்வங்களை பார்த்து அப்துல் கலாம் அவர் சொல்வார்கள், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கனவு காணுங்கள் என்று. ஒரு குழந்தை, ஒரு மாணாக்கன் மட்டும் கனவு கண்டால் போதாது, அந்த மாணாக்கனுடைய பெற்றோர்களும் கனவு காண வேண்டும். நம்முடைய குழந்தை, நம்முடைய பிள்ளை வருங்காலத்தில் இந்த சமுதாயத்திலே ஒரு தலைசிறந்த குடிமகனாக இந்த நாட்டையே நல்வழியோடு நடத்துகின்ற ஒரு நல்ல ஆட்சியாளனாக நம்முடைய குழந்தை வளர வேண்டும் என்று பெற்றோர்களாகிய நாம் கனவு காண வேண்டும். எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தபின் எண்ணுவது என்பது இழுக்கு என்று வள்ளுவ பெருந்தகை சொன்ன வார்த்தைக்கு ஏற்ப
நம்முடைய ஒவ்வொருடைய எண்ணமும் செயலும் நன்மையாக இருக்கின்ற பட்சத்திலே ஒவ்வொரு செயல்களும் நன்மையாக நடந்து கொண்டிருக்கும். நம்முடைய எண்ணத்திலே ஒரு தெளிவு இருக்குமே என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு தெளிவான ஒரு வசந்தமான வாழ்க்கை உருவாகும். இந்த மாணவர் பருவத்திலே இருந்தே இந்த மாணவ செல்வங்கள் ஒழுக்கமானவர்களும் பண்பாளவர்களாகவும் மத்த படித்தவர்களாகவும் மேன்மையாளர்களாகவும் வாழ்வது என்பது ஆசிரியர்களோடு சேர்ந்து பெற்றோர்களின் பங்கும் அதில் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். இன்றைய காலகட்டம் நவீன காலம். இந்த நவீன காலத்திலே பெற்றோர்களாகிய நாம் நம்முடைய குழந்தையினுடைய பாலர் பருவத்திலே இருந்து நாம் நம்முடைய குழந்தையினுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் உற்று நோக்கி கவனித்து அவரை நல்வழிப்படுத்தி கொண்டு வர வேண்டிய தலையாய கடமைக்கு சொந்தக்காரர்கள் பெற்றோர்கள். ஆகவே எனதருமை பெற்றவர்களே, வருங்காலம் நம்முடைய குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை வளமோடு அமைவதற்கு நீங்களும் உங்களுடைய நேரங்களிலே அதிகமான நேரங்களை பிள்ளைகளோடு செலவு செய்ய வேண்டும். அவர்களுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளிலும் நாம் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்க வேண்டும். அவர்களுடைய செயல்களில் தெளிவான சிந்தனையோடு அவர்கள் செயலாற்றுவதற்காக நாம் அத்தனை பேரும் நம்முடைய மாணவர் செல்வங்களோடு நம்முடைய குழந்தைகளோடு மிகுந்த அன்போடும் மிகுந்த பாசத்தோடும் இருக்கின்ற நேரத்திலும் அவர்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளை வழங்கி அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். இந்த விக்னேஸ்வரா பள்ளியிலே பயின்று வருகின்ற மாணவர்கள் நாளை இந்த தேசத்திலே ஆட்சி நடத்தக்கூடிய ஆட்சியாளராக வர வேண்டும். அரசினுடைய உயர் அதிகாரிகளாக நம்முடைய பள்ளியினுடைய மாணவர்கள் உருவாக வேண்டும். இந்த நாட்டையே நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய அந்த உயரிய பதவிகளில் அரசு துறையிலே அதுவும் வருவாய்த்துறையிலே மிகப்பெரிய பணியாளர்களாக நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் உருவாக வேண்டும். இதற்கு ஆசிரியர்களோடு பெற்றோர்களும் இணைந்து நம்முடைய அத்தனை குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையும் வளமோடும் செழிப்போடும் சிறந்த ஆளுமை பலத்தோடும் சிறந்த ஆன்ம பலத்தோடும் வளர வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்திலே வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். Thank you for your motivational speech, sir. In this special occasion, I call upon special guest Professor Dr. S.G. Prakash Vincent, MPhil PhD, HOD of the Center of Marine Science and Technology, Manonmaniyam Sundaranna University, to deliver special address. எல்லோருக்கும் வணக்கம். I am very glad to be here in the eve of the celebration of the 30th anniversary of Vigneshwara Matriculation Higher Secondary School. Respected the correspondent R.T. Suresh, the Secretary S. Manigandan, Thiru Jay Singh, the Treasurer, and the Principal, Mrs. P. Thankam, and the PTA President, Mr. P.S. Sudhardas, Mr. Rajesh Babu, District Councillor, Mr. Bhaskaran, and most respected Advocate Shivakumar, District Vice President, and my dear parents and students. When I was sitting here, like I just mix a little Tamil and English. இது எனக்கு தோணிட்டே இருந்தது. என்னதுன்னா, எங்கள் குடும்ப வீடு வந்து இதுலேருந்து ரொம்ப தூரம் இல்லை. 5 கண்ணு கலுங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு 5 kilometers ஃப்ரம் இயர். 5 கண்ணு கலுங்கு எங்கள் தாத்தா வீடு எல்லாம் அங்கே தான் இருந்தது. பட் நவ் ஐ மீன் லைக் திருத்தோபுரம் அண்ட் ஹெட்டிங் த சென்டர் ஃபார் மரைன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. எதை பற்றி நான் பேச போகிறேன்னா, எப்படி ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் இல்லையா, ஹவு டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட். தோ யூ நோ தட் அப்துல் கலாம் வாஸ் அ கிரேட் சயின்டிஸ்ட் இல்லையா. யாருக்கெல்லாம் ஹூ அண்ட் ஆல் வாண்ட் டு பி லைக் அ சயின்டிஸ்ட் லைக் அப்துல் கலாம் ஆர் நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லை இந்தியாவில். யாருக்கெல்லாம் ஆகணும், சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லுங்கள். லைஃப்பில் எய்ம்
யாருக்குமே இல்லையா? only one few, okay, at least few are there இல்லையா? ஸோ என்னோட ஒரு வாழ்க்கை இல்லை எப்படி நடந்தது, ஐ ஆம் அ சயின்டிஸ்ட் இயர், நிறைய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ கூட ரிசர்ச் கைடன்ஸ் பண்ணுறேன். எப்படி அந்த இது வந்து நடந்ததுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியே நான் சொல்ல போகிறேன், அப்படி தானே? ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஸ்கூல் வந்து எங்கே பண்ணேன், திருத்தோபுரம் ஸ்கூலில் பண்ணேன். ஓகே, சென்ட் ஜோசப் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் பண்ணிவிட்டு +2 முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து பிஎஸ்சி வந்து லைக் நேசமணி கிறிஸ்டின் காலேஜ், அதில் வந்து பிஎஸ்சி சுவாலஜி தான் பண்ணேன். ஓகே, அந்த டைமில் வந்து பிஎஸ்சி சுவாலஜி பண்ண டைமில் எப்போவுமே ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குல்ல, வி ஹேவ் அன் ஆஸ்பிரேஷன் ஹவு டு நெக்ஸ்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது. ஓகே, இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கீங்க, அடுத்து முடிச்சுட்டு எங்கே போவீங்க, எதோ ஒரு பிஎஸ்சி எடுப்பீங்க, இல்லைனா ஒரு பிடெக் எடுப்பீங்க, இல்லைனா ஒரு பிஇ எடுப்பீங்க இல்லையா? நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, ஒன்று அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் இருக்குது. இது மாதிரி 17 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் ஒரு +2 முடிச்சாச்சுன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போகலாம், இல்லைன்னா ஒரு காலேஜில் போகலாம். ஓகே, என்னோட இது வந்து ஒரு சஜஷன் வந்து யூனிவர்சிட்டி கோர்சஸ் இருக்குது. ஓகே, யூனிவர்சிட்டி கோர்சஸ் இருக்குன்னா அதான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஒரு விஞ்ஞானி ஆகிறதுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு 12th முடித்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, அப்போ என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எப்படி போகிறது? இப்போ +2 முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க, ஆர் நான் இப்போ மனோன்மணியம் சுந்தரா யூனிவர்சிட்டியில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 27 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, மெயின்லி எல்லாமே வந்து அபிஷேகப்பட்டியில் இருக்குது. ஒன்று வந்து மரைன் சயின்ஸ், அதனால் ராஜாக்கமங்கலம், இட் இஸ் இன் ராஜாக்கமங்கலம். அனதர் இஸ் லைக் இன் ஆழ்வார்குறிச்சி என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸ். மேல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும், இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ், 5 years இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ், அதாவது பிஎஸ்சி ப்ளஸ் எம்எஸ்சி கோர்ஸுக்கு வந்து ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அப்போ இப்போ 12th முடிக்கிறவங்கெல்லாம் அதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைனில். ஓகே, அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், தென் மரைன் சயின்ஸ், என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸு, பயோடெக்னாலஜி, இது வந்து 5 years இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் இருக்குது, 3 + 2 years. அப்போது ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்து 5 years முடிச்சிடலாம். இல்லை என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இங்கே கற்றுக் கொடுக்குறவங்க எல்லாமே வந்து சயின்டிஸ்ட். இப்போ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 11 டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க, 11 பேரும் சயின்டிஸ்ட். எல்லாமே வந்து பிஹெச்டி முடித்து போஸ்ட் டாக்டரில் முடித்து வந்து அவங்க பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டீச் பண்ணுவாங்க, எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டீச் பண்ணுவாங்க, பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கைட் பண்ணுவாங்க, ரிசர்ச் கைட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நீங்கள் இப்போ அடுத்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி போகணுன்னா மனோன்மணியம் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது. ஓகே, டெய்லியோட போயிட்டு வந்துடலாம், இல்லைனா ஹாஸ்டல் இருக்குது. இப்போ அபிஷேகப்பட்டி கேம்பஸில் இருக்கலாம், ராஜாக்கமங்கலத்தில் வரலாம். ஓகே, இதில் என்ன இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னா, மனோன்மணியம் சுந்தரா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு மனோன்மணியம் சுந்தரனார் ஃபெல்லோஷிப்னு ஒன்று கொடுக்குது. ஓகே, மாதம் வந்து 2000 ரூபாய். ஓகே, ஒரு எல்லா ஸ்டூடெண்ட், அது டாப் 10 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. இந்த இவங்க இது வந்து 5 வருஷம் கிடைக்கும். அது மாதம் 10,000, மாதம் வந்து 2000 ரூபாய். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 1 lakh rupees ஸ்டைஃபண்டாக கொடுக்கும். இது வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஃபீஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செமஸ்டருக்கு வந்து 4500 rupees தான் ஃபீஸ். பிகாஸ் இட்ஸ் சப்சிடைஸ்ட். ஏன்னா கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய கிராண்ட் கொடுக்குது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது. இதில் வந்து டீச்சர்ஸ் சேலரியெல்லாம் அதில் எல்லாம் கிளியர் ஆகிரும். அதனால் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு சின்ன ஃபீஸ் தான் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒரு இதே மாதிரி ஒரு 6-7 வந்து கோர்சஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம். ஓகே, மனோன்மணியம் இதே மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது இல்லையா? இப்போ பிஇ பண்ணலாம், பிடெக் பண்ணலாம். இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸு கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டியில் தான் இருக்குது. அது ஒன்று வந்து மனோன்மணியம் சுந்தரா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து பிஎஸ்சி முடிக்கிறீங்க, அதே மாதிரி நான் வந்து இப்போ பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அடுத்து என்னென்ன திங்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், என்ன பண்ணுறது. அப்போது வந்து பிஎஸ்சி செகண்ட் இயரில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ்னு ஒன்று வாங்க. அப்போ இன்டர்நெட் ஒன்றும் இல்லை, செல்ஃபோனும் இல்லை. ஓகே, ஒன்றுமே தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது. யூ cannot do anything. ஓகே, now employment is getting employment news. I knew என்னெல்லாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, இட் வில் பி கமிங். ஓகே, ஸோ இப்போ கூட அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் வருது. ஸோ எவ்ரி மந்த், எவ்ரி வீக் there will be an opportunity. We can just அதெல்லாம் கிளிப்பிங் எடுத்து வச்சிங்கன்னா எப்படி வந்து அடுத்தடுத்த பிக் லைக் பொசிஷனில் போகலாம், அல்லனா என்னெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெரிய வரும். ஸோ ஐ வாஸ் டூயிங் தட். தென் அந்த டைமில் ஆஃப்டர் மை எம்எஸ்சி ஐ ஜாயின்ட் ஃபார் மை எம்எஸ்சி இன் அக்வாட்டிக் பயாலஜி அண்ட் ஃபிஷரிஸ், கேரளா யூனிவர்சிட்டியில். சேம். தென் ஐ கிளியர்ட் an exam called CSIR exam, Council of Scientific and Industrial Research and UGC, University Grants Commission ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. ஆஃப்டர் இயர் எம்எஸ்சி முடிச்சாச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ரிசர்ச், பிஹெச்டி வந்து பண்ணலாம். ஓகே, அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியாச்சுன்னா வித் ஸ்டைஃபண்ட். ஓகே, ஸோ அதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் 600 பேர் எடுப்பாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து. அதில் வந்து நான் கிளியர் பண்ணேன். அந்த ஐ கிளியர் திஸ் எக்ஸாம் அண்ட் என்ரோல் ஃபார் மை பிஹெச்டி இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ். ஓகே,
ஸோ நவ் த ஃபெலோஷிப் வந்து கொடுக்குறது இட்ஸ் அபவுட் 30,000 rupees வந்து பெர் மந்த் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஈவன் ஆஃப்டர் எம்எஸ்சி if you go for research, if you clear this UGC CSIR exam, you will get 30,000 rupees. So that is the first step to get as a scientist, where you enroll for your PhD program. So and I enrolled my PhD program in Madras, University of Madras. I was again going through employment news-ல என்னது அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக்கிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்போவுமே வந்து மேலே போகணுன்னா யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் சர்ச்சிங். யாருமே வந்து சீக்கிரம் சொல்ல மாட்டேன் அது பண்ணு இது பண்ணு. இஃப் யூ நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து அப்படி மேலே போயிட்டு இருக்கலாம். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸில் ஒரு தடவை வந்தது, ஜெர்மன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஃபெலோஷிப் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி தான், அதாவது இண்டோ ஜெர்மன் டேட்னு சொல்லுவாங்க, டாய்ஷர் அகடமிஷர் ஹவுஸ் டீன்ஸ் ஆர் த ஜெர்மன் அகடமிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம். அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் நிறைய வருஷமாக இருக்குது. ஜெர்மன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு 25 யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யங் ஸ்காலர்ஸ் எடுத்து ஜெர்மனிக்கு அனுப்புவாங்க. ட்ரெயின் அங்கே வந்து நமக்கு பிடிச்ச லேபில் ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாமே பண்ணி ஒரு 2 years PhD இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும், அங்கே போய் பண்ணலாம். அப்போ வந்து பயோடெக்னாலஜியில் ஒன்லி 1 பொசிஷன் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அப்போ எனக்கு ஒரு எப்போவுமே எண்ணம் உண்டு, யூ ட்ரை இட். ஓகே, ட்ரை பண்ணணும், கிடைக்காம இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, கெட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, கிடைக்காம இருந்தால். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து நான் அப்ளிகேஷனில் எழுதி போட்டேன். ஓகே, இப்படி ஜெர்மன் அந்த வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் ஃபஸ்ட் அதுக்கு செலெக்ஷன். ஓகே, எழுதி போட்டேன். வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஜெர்மன் ப்ரோசர்ட் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் லெட்டர்னு ஒன்று வாங்கணும். ஓகே, அப்போ இன்டர்நெட் தொடங்குற காலம் 93, 94 ஃபேக்ஸ் இருந்து ஃபேக்ஸ் மிஷின். அப்போ ஒரு ப்ரோசருக்கு அட்ரஸ் எல்லாம் முடிச்சு ஓகே வந்து ஒரு மெயில் இந்த ஃபேக்ஸ் அனுப்புகிறேன், இப்படி வந்து நான் இது பண்ணிடுறேன், இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ணுறேன், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் லெட்டர் அனுப்புங்க, அதை வச்சு தான் அப்ளை பண்ணோம். அவர் ஒரு 3 days பிளேஸ்மெண்ட் லெட்டர் அனுப்பிட்டார். அப்ளை பண்ணேன், இன்டர்வியூக்கு போனோம். சாரி, எப்படி தான் இந்த இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணுறது, ஏன்னா இட் இஸ் இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட். அப்போது இன்டர்வியூக்கு போகணும். அப்போ என்ன நினச்சேன், இன்டர்வியூவில் ஒரு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நமக்கு ஒரு ஐடியா பண்ணுவோமே, இந்த கொஸ்டினை என்ன கேட்பாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எழுதினேன். ஓகே, என்னோடய சீனியர்ஸ்ட்டை கொடுத்தேன், இதுதான் எனக்கு ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல், கொஸ்டின் தாங்க. ஓகே, அப்போ நிறைய பேர் கொஸ்டின் தாங்க. அப்படி ஒரு 100 கொஸ்டின் இருந்தது. அதுக்கு எல்லாமே ஷார்ட் ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஓகே, அப்போ வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 150 கொஸ்டின்ஸும் அதுக்கு ஆன்சரும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடியாக போனேன். போகும்போது அவங்க எதை கேட்டாங்களோ எனக்கு டக்குன்னு ஒரு ஆன்சர் இருந்தது. அங்கே போய் வந்து மாற்றி சொல்ல வேண்டாம் இல்லையா, ப்ரிப்பேர். ஓகே, நேரமே ப்ரிப்பேர் பண்ணனால அவங்க ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 10 பேர் இருந்தாங்க. யூ மாதிரி யூபிஎஸ்சி மாதிரி அந்த யூ மாதிரி போட்டு நம்மளை நடுவில் பிடிச்சி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ அவங்க கேட்குறதுக்கு ரிலவெண்ட் ஒரு ஆன்சர், கரெக்டான ஆன்சர். ஐ காட் அ வெரி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் தம். அப்போவுமே தெரிஞ்சது எனக்கு, ஓகே ஐ டிட் மை இன்டர்வியூ வெல். ஓகே, ஸோ மேபி ஐ கெட் செலக்டட். ஓகே, ஸோ வந்து ஆஃப்டர் 1 month அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கேருந்து 25 ஃபெலோஷிப்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா 50 கேண்டிடேட்ஸுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணி ஜெர்மனி அனுப்புவாங்க. அங்கேருந்து 25 செலக்ட் ஆகி வந்துடும். ஸோ ஆஃப்டர் 1 month எனக்கு வந்து ஒரு பார்சல் வந்து லெட்டர் வந்தது. ஓகே, எனக்கு தெரியாது உள்ளே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவானு, எல்லாருமே சுற்றி வந்துட்டாங்க லேபில். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இட் இஸ் பாசிட்டிவ், யூ ஆர் செலக்டட் அண்டர் த ஜெர்மன் கவர்மெண்ட் டாய்ஷர் அகடமிஷர் டீன்ஸ்ட்னு. சரி, ஓகே, அடுத்து வந்து பார்சலாக புக் வந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஜெர்மன் பற்றியது, அங்கே என்னெல்லாம் கல்ச்சர்னு, ஏன்னா எம்பசியும் இந்த ஆர்கனைசேஷன் டெல்லியில் இருக்குது, டேட் எல்லாம் அனுப்பிட்டு இருப்பாங்க. உடனே ஒரு இன்வாய்ஸ் வந்தது, போய் லுஃப்தான்ஸில் போய் டிக்கெட் எல்லாமே ஃப்ரீ. ஓகே, எல்லாம் ஒரு காசு வந்து கொடுக்க வேண்டாம், டிக்கெட்டு ஃப்ரீ. இப்போ இங்கே சென்னையிலேருந்து டெல்லி போகிறது டிக்கெட் ஃப்ரீ, டெல்லியிலேருந்து அங்கே போகிறது, தென் ட்ரெயினில் லாங்குவேஜ் கோர்ஸு. ஆல்மோஸ்ட் 2.5 years வந்து ஜெர்மனியில் பண்ணேன். ஓகே, இப்போ இதுதான் பிஹெச்டி முடிச்சு. இது ஒரு பிட்வீன் பிஹெச்டி வந்து ஒரு சாண்ட்விச் மாடல் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அங்கே இருந்துட்டு ஒரு 6-7 கண்ட்ரி போயிருந்தேன். ஜெர்மன் போனேன், யூகே போனேன், ஃப்ரான்ஸ், பெல்ஜியம், எல்லாமே வந்து நம்மள்கிட்ட மணி இருந்தது. அவங்க மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து அப்போ உள்ள விலைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 30,000 rupees எனக்கு சேவ் பண்ண முடிஞ்சுது. அங்குள்ள ட்ராவலாக இருந்தாலும் வீடாக இருந்தாலும் அப்பார்ட்மெண்ட்டாக எல்லாம் போய்ட்டு 30,000 rupees சேவ் பண்ண முடிஞ்சது. இப்போ கூட அந்த ஃபெலோஷிப் இருக்குது. இப்போ எங்கள் இதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்டர்வியூ முடிச்சு நிற்கிறா. ஓகே, ஸ்னேகா சாபூர், மேபி லக்கலி கிடைச்சான்னா அவளுக்கு ஏப்ரலில் செலக்ட் ஆகி வந்துடும். வி ஆர் ப்ரேயிங் தட் ஷீ கெட்ஸ் இட். ஸோ எப்படின்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடி போயாச்சுன்னா வித்தவுட் யூ பேயிங் மணி, நவ் நீங்கள் ஸ்டடியும் பண்ணுறீங்க. ஓகே,
வேறு நாட்டில் போய் சுற்றியும் பார்க்குறீங்க, வேறு லேபையும் விசிட் பண்ணுறீங்க இல்லையா. இது வந்து டேடுன்னு உள்ளது. இதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் இருக்குது, ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட் இருக்குது, யூஎஸ் கவர்மெண்ட், யூகே கவர்மெண்ட் இருக்குது. ஒரு 100 டைப் ஆஃப் ஃபெலோஷிப்ஸ் இருக்குது. அது நீங்கள் ஸ்லைட் ஷேர்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் வந்து பிரகாஷ் வின்சன் போடுங்க. அதில் நான் ஒரு ஸ்லைட்ஸ் போட்டிருக்கேன். யூரோப்பியன் ஃபெலோஷிப்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வித் ஃபண்டிங்னு போட்டு ஒரு மோர் தென் 100 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ கேட்டுருக்க சம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. யூ ஆர் வெரி குட் இட் நெட், ஓகே, பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ஹேண்ட். ஈவன் இஃப் யூ புட் ஸ்லைட் ஷேர் பிரகாஷ் வின்சன், ஓகே, யூ கேன் டவுன்லோட் இன் 5 minutes and that is your opportunity. Okay, when you know things, no, you can apply for it. So after finishing my PhD, then postdoc, European Commission projects, different postdoc முடிச்சிட்டு got a job here மனோன்மணியம் சுதா யூனிவர்சிட்டியில். இதுவரை ஒரு 13 PhDs கைட் பண்ணியாச்சு. மோர் தென் 40 MPhil, 60 or 70 MSc thesis. இப்போ வந்து அங்கே சென்டரில் வந்து 30 பேர் PhD பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 7 labs இருக்குது, பயோடெக்னாலஜி, அக்வாகல்ச்சர். ஸோ ஐ ரிக்வஸ்ட் த கரஸ்பாண்டன்ட், உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வர சொல்லுங்கள். ஓகே, யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நம்ம எல்லாமே ப்ரொமோட் பண்ணுவோம். அதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். ஓகே, லேபை விசிட் பண்ணலாம், மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். அந்த சென்டரில் மட்டும் இந்த 30 years 170 PhDs முடிச்சிருக்காங்க. எல்லாமே வந்து நல்ல பொசிஷனில் இருக்காங்க, PhD முடித்தவங்க இல்லை. ஸோ ஐ வாண்ட் தட் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள், மரைன் சயின்ஸ். வி வில் மேக் தம் சயின்டிஸ்ட். ஓகே, நிறைய ஊர்லேருந்து இருக்கிறாங்க. இப்போ இது ஒரு தடவை வந்தீங்கன்னா சொல்லிக் கொடுப்போம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது. அப்போ பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சயின்டிஸ்ட். இதில் என்னன்னு சொல்கிறேன், இந்த இயர் வந்து 5th year முடியுது, ஃபஸ்ட்டு பேட்ச். எல்லாருக்குமே அங்கே ஜாப் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஸ்டார்ட் அப் பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி கூட வந்திருந்தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறோம். அந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து ஒரு 20 பேர் இருக்காங்க. ஒரு 5 பேர் வெளியே போகிறாங்க. ஒரு 15 பேருக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பு, பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறோம். அதை அப்படியே கண்டினியூட்டியாக ஜாப் கூட கொடுக்குறோம். ஸோ ஜாப்னா ஜாப் கம் PhD வந்து அவங்க ஒரு 3 years வந்து PhD பண்ணலாம். ஒரு 15,000 to 20,000 கிடைக்கும் ஸ்டைஃபண்டு. கொஞ்சம் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி ஜாபும் பண்ணணும், PhD பண்ணணும். திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வீக் யூ கைண்ட்லி யூட்டிலைஸ் தட். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொண்டு வாங்க. ஓகே, பிரிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ஓகே, இது முடிச்சாச்சுன்னா வந்து நம்ம ஒரு நல்லபடியாக PhD முடிச்சாச்சுன்னா போஸ்ட் டாக்டரல், அது திருப்பியும் ஜெர்மனி போனேன். 2 years எம்பல்னு சொல்லலாம், யூரோப்பியன் மாலிகுலர் பயாலஜி லெபார்ட்டரி, ஒரு டாப் லெபார்ட்டரி இன் த வேர்ல்டு. 60 நேஷ்னாலிட்டி அங்கே இருக்கிறாங்க, சயின்டிஸ்டாக 60 நேஷனில் உள்ளவங்க. நிறைய பேருக்கு கூட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியது, டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு, அவங்க ஹேபிட்டு. அதுலேருந்து நிறைய பேர் இங்கே வந்தாங்க. ராஜாக்கமங்கலத்தில் வி காட் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம், 2 times ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். 20 நாட்டில் உள்ளவங்க வந்து இங்கே ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. ஈவன் ஜெர்மனி, US, UK, ஆஸ்திரேலியா. இந்த சின்ன கிராமம் தான், சின்ன கிராமத்தில் வந்து ஒரு 20 நாட்டில் உள்ளவங்க வந்து ட்ரைனிங் எடுத்து போயிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட். இந்த ட்ரைனிங் வராங்கனாலே இன்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்னும் நிறைய திங்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ ஒன் திங், நம்ம மாவட்டத்தில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து சென்டர் ஃபார் மரைன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஓகே, நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, HPLC, ஜீன் சீக்வன்சர், ஜீன் மேனிப்புலேட்டர், நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. வந்து பாருங்கள், அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு பயோடெக்னாலஜியில் என்னெல்லாம் போயிட்டுருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ நான் உங்கள் லெவலில் அந்த கரியர் நடத்துக்கு இன்னும் வந்து நான் வந்து செலக்டட் பிரிக்ஸ் தெரியும்ல உங்களுக்கு, பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சைனா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஒரு கூட்டமைப்பு. அதில் வந்து பிரிக்ஸ் பயோமெட் கன்சார்ஷியில் சேர்மேன் அசோசியேட்டாக இருக்கிறேன். யூரோப்பியன் கமிஷனில் மாதிரி ஃபோக்கல் பாயிண்டாக இருக்கேன். அப்போ அம்பாசிடர்ஸ் கூட ஒரு 5 அம்பாசிடர்ஸ் கூட பழக வேண்டிய ஒரு நல்ல சான்ஸ் எல்லாம் கிடச்சி. அது சயின்டிஸ்ட் ஆனேன் நான். ஓகே, ஸோ தி ரெஸ்பெக்ட். ஸோ இந்த இதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் பொட்டன்ஷியல்லாம் ஒரு இந்த பேட்ச் 12th முடிக்கிற பேட்ச் அட்லீஸ்ட் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சயின்டிஸ்ட்டாக போகலாம். ஓகே, பிகாஸ் இந்தியா, அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி இந்தியா இஸ் டெவலப்பிங் வெரி ஃபாஸ்ட். ஓகே, இன்னும் ஒரு 2040 ஒரு 20 yearsல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைனா டாப்பில் இருக்கும் GDPயில். அடுத்து வந்து இந்தியாவும் US-ம் சேம் ஆகிருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து அந்த GDP இஸ் $40 trillion. அதுக்கு US டாப்பில் இருக்குது. சைனா 16 trillion, இந்தியா வந்து 3 தான். பட் இன்னும் 20 yearsல இந்தியாவும் US-ம் ஈக்குவல் ஆக போகுது. திஸ் ஆர் ப்ரெடிக்ஷன். பிகாஸ் ஸோ யார் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, இந்த யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், நிறைய பேட்டன்ட்ஸ் கொண்டு வரணும், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வரணும், உலகத்தை சுற்றி வரணும். பட் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், ஹோம் இஸ் த பெஸ்ட். ஸோ டேக் த பாயிண்ட். நான் ஒரு நல்ல ஐடியா தந்தேன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால்
கொண்டு வாங்க. வில் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் தம் எப்படி ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகிறது, ஓகே, எப்படி உங்கள் டேலண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு பேட்டன் கொண்டு வர்றது, ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வர்றது எல்லாமே வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம். ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ. நான் செல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஈவன் நீங்கள் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, 10 தடவை வந்தாலும் வில் பி ஹாப்பி. ஓகே, இதுதான் நாங்கள் கொண்ட சர்வீஸ். ஓகே, இங்கே இருந்துட்டு பண்ண முடியுது. நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. நான் எந்தெல்லாம் ஸ்கூலில் சொல்கிறேன்னா டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவேன். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு அந்த ஓப்பனிங் விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து கொடுக்குறோம். நீங்கள் பேரண்ட்ஸும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, அதனால தான் தமிழில் சொல்கிறேன். பேரண்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். மனோன்மணி சுதா யூனிவர்சிட்டி வந்து வில் மேக் யூ சயின்டிஸ்ட். வாங்க, கம், வெல்கம் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you for your inspirational speech, sir. Children are the sunshine of our lives. Their smile make us smile and their tears break our heart. These beautiful gifts of God are the ones who make life worthwhile. Today, our beloved students are going to make us smile and take us back to our childhood days. So, without waiting any more time, let us begin the fancy dress competition. கொண்டு ஆடத்தான் போகிறேன். இப்போது எடுத்துட்டு போருக்கு போகிறேன். Good afternoon, students. How are you all? எப்போதெல்லாம் மகர்மம் தலை தூக்குகிறதோ அப்போதெல்லாம் நானே வந்து அவதரிப்பேன். மதுரை பாண்டியா முன்னேறி தவறில் கொலை செய்யப்பட்ட கோவல மனைவி கண்ணகினான். அம்மையப்பனிடமிருந்து பழத்தை தரக்கூடாது. அந்த பழத்தை பெற ஆசைப்பட்டு இல்லை. To be successful in life, what you need is education. Bharat Mata ki jai. Say water, save a life. If you say water, what it is? Say you. Thank you. This life, here is that. Bharat Mata ki jai. Manaka. I am Krishna. Good afternoon. Lovely nature, thank you. Good afternoon, everyone. I am water. I am used in many ways. I am Krishna. தாயில் சிறந்த
கோவிலுமில் தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில் ஆயிரம் உறவு வந்திடுமாயில் அன்னை தந்தை அன்பினல். தேங்க்யூ. என் கண்ணனெங்கே, என் கண்ணனெங்கே? அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே. மாணவர்களே, என்னை யார் என்று தெரிகிறதா? நான் தான் மீசை கவிஞன் பாரதியார். நான் எட்டயபுரத்தில் பிறந்தேன். கவிதை எழுதுவதில் புலமை பெற்றதால் பாரதி என்று பட்டம் பெற்றேன். என்னை மகாகவி மீசை கவிஞன் பாரதி என்று அழைப்பர். தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. நன்றி, வணக்கம். கண்ணா கண்ணா, நான் ராவே வந்திருக்கிறேன், எங்கே இருக்கிறேன்? I am the Prime Minister of India. பாரத் மாதா கி ஜெய். This is token number 114. இன்றைய உணவிற்கு கோழி ஒன்று கிடைத்துள்ளது, சாப்பிடலாம். Good afternoon to all. I am Jawaharlal Nehru. I am the first Prime Minister of India. I am a writer, lawyer, politician. Jai Hind. I am எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் யார் என்று தெரிகிறதா? நான் தான் ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய். என் உயிரை பலி கொடுத்து வெள்ளையனை அனுப்பியுள்ளேன். அரரமகாதேவா, வெள்ளையனை நீ வெளியேறு. குட் ஈவினிங் எவரிவன். I am a doctor. I work in a hospital. I wear a white coat and use stethoscope to check the heartbeat of patients. നാദാ, അങ്ങ് എവിടെയാണ്? ഈ ശൗന്തള ഏറെ നേരമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. நான் இந்தியாவின் முதல் மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி. நான் பெண்களின் விடுதலைக்காக பாடுபட்டேன். வேக்சினேஷன் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ். ஐ வில் ஃபைட் அகேன் கொரோனா வைரஸ். I am a coronavirus. I will give you fever, cough and breathing difficulty. I am a Bharata Mata. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Good evening. I am a yummy mango. I am a king of fruit. I am national fruit of India. My colors are yellow, green and orange. I am rich in vitamins A, C and D. I am very sweet and tasty. People like to eat me very much. Wash, 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 wash the mango. Peel, 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 peel the mango. Cut, 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 cut the mango. Eat, 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 eat the mango. Thank you. Erase away, sharpener till the goal reached. Thank you. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே, இச்சகத்துள்ளோரெல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே. ஜெய் ஹிந்த். Good morning to teachers and my dear friends. I am a traffic light. I have 3 colors: red, yellow, green. Red says stop,
Yellow say wait, green say go. Thank you for all. நான் இந்திய நாட்டை காக்க போராடும் வீரப்பன்மணி ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாயாவேன். ஜான்சி என் கோட்டையாகும். ஜான்சி மக்கள் என் உயிரினும் மேலானவர்கள். ஹரஹர மகாதேவா, ஹரஹர மகாதேவா. ஈ வீரனே, துணிச்சிருந்தால் என்னிடம் யுத்தம் செய். ஜான்சியையும் ஜான்சி மக்களையும் யார் அழிக்க நினைத்தாலும் என் போர்வாள் விட்டுவிடாது. ஜான்சியில் ஆண்கள் மட்டுமல்ல, பெண்களும் வீரர்கள் தான். வா வீரனே வா, காட்டு தீயை விட சினத்தீயை தான் கண்டுள்ளது என் ஜான்சி. இந்த தீ நிச்சயமாக ஒரு நாள் என் தேசம் முழுவதும் பரவும். அப்போது தெரியும் என் தாதேசத்தின் வீரத்தை பற்றி. ஹரஹர மகாதேவா, ஹரஹர மகாதேவா. நன்றி. Commander of the Indian National Army, give me your blood, I will give you freedom. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஹிந்த். எது நடந்ததோ அது நன்றாக நடந்தது. நான் தான் காமராஜர், என் பேர் தலைவர். தென்னாத்து காந்தி, படிக்காத மேதை, கர்ம வீரர். கல்வி என் திறந்தர் காமராஜர் என் பல்வேறு பேர்களை அழைப்பார். ஆம் டிராஃபிக் சிக்னல். ரெட் ஃபார் ஸ்டாப், எல்லோ ஃபார் வெயிட், கிரீன் ஃபார் கோ. சேஃப் டிரைவ், சேவ் லைஃப். மதுரை பாண்டியா, உன்னோட அவசர தீர்ப்பினால் கொலை உண்ட கோவலன் மனைவி கண்ணகினான். யாகாவாராகினும் நா காக்கா மன்னா, நா காக்க யார் கல்வன்? எனது கணவனா கல்வன்? இல்லை இல்லை. பாண்டியா, உன் மனைவியோட சிலம்போ முத்து பறக்கலால் உடையது, ஆனால் என் சிலம்போ மாணிக்கம் பறக்கலால் உடையது. இதோ பார். தமிழகம் சிரிக்கிறது பாண்டியா, தமிழகம் சிரிக்கிறது. அழியட்டும் எரியட்டும், மதுரையை எரித்து விடு. My dear friends, my name is Ashika. I am a teacher. My duty is to teach children. எப்போதெல்லாம் அதர்மம் நிலைநாடுகிறதோ அப்போதெல்லாம் நான் வருவேன். விவசாயம் விவசாயம் கடவுள் என்னும். I am Jhansi Rani Lakshmibai. I am also known as Jhansi Rani. I am a freedom fighter. I pledge to serve last drop of my blood. If defeated and killed on the field of battle. Going to the space for searching new studies. I am traveling in the space suit. In space, 8 planets are there: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Thank you. கண்ணா, உன் அழகை கண்டு கண்கள் ரெண்டும் கூசுதே, என்னை அறியாமல் மனம் துள்ளி விளையாடுதே. கண்ணா, உன் அழகை கண்டு கண்கள் ரெண்டும் கூசுதே, என்னை அறியாமல் மனம் துள்ளி விளையாடுதே. Good afternoon everybody. I am newspaper. I am used to reading newses. Thank you. Buy me please. Ha ha ha. I am a corona. I will get coughs and fever. Stay home, stay safe. Bye. மானிடா, நீ பயந்து துணிந்து மிரண்டது போதும், இனி துளிந்து. Blood donation is a great act of kindness. You are not useless. Know your worth. By donating blood, you don't have to be a doctor to save lives. Just donate blood. It's symbol and it save lives. Please donate blood. Thank you. கண்ணா கண்ணா, எங்கே இருக்கிறாய்? நான் ராதே வந்திருக்கிறேன். உனக்கு பிடிக்கும் என்று வெண்ணெய் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். வா கண்ணா, சாப்பிடலாம். என்னை ஏமாற்றி விடாதே, விரைந்து வந்து விடு கண்ணா. கண்ணா கண்ணா. மீண்டும் ஒரு பிறப்பு இருந்தால் ஒரு தென்னிந்திய தமிழனாகவே பிறக்க விரும்புகிறேன். வந்தே மாதிரம், வந்தே மாதிரம், வந்தே மாதிரம். ஜான்சி ராணி ஆகிய நான் சத்திய பிரமாணம் செய்கிறேன். தடைகள் பல வந்தாலும் அதை கண்டு அஞ்சாமல் துணிந்து நின்ற பெண்ணின் வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், சுகலாம் சுதல்.
மலையஷாமலா சஷ்யஷாமலா மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் சிவபிரகாஷ். நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். விவசாயத்தை காப்போம் என்று பேச வந்துள்ளேன். நிலங்கள் வீடாகின, களங்கள் காடாகின. உரிமைக்காக பிச்சை எடுத்தோம் 200 ஆண்டு. இனி உணவுக்காக பிச்சை எடுப்போம் எத்தனை ஆண்டோ. சிற்பங்கள் அழிந்து விட்டால் கோயிலுக்கே சிறப்பில்லை. சிற்பிகள் அழிந்து விட்டால் கோயிலுக்கே பிறப்பில்லை. விவசாயம் அழிந்து விட்டால் உண்ணக்கூட வழி இல்லை. விவசாயம் அழிந்து விட்டால் வாழ்ந்த பின் பயன் இல்லை. நிலத்தை விற்று வங்கியில் பணத்தை போட்டா வங்கி பணம் வட்டி தரும். ஆனால் வாய் பசிக்கு ரொட்டி தருமா? ஆனால் இந்த இளம் தலைமுறையான எனது அக்காமார்களும் எனது அண்ணன்மார்களும் அடுத்த 10 ஆண்டு இளைஞர்களாக வரக்கூடிய எனது நண்பர்களும் இந்திய தினம் விவசாயத்தை காப்போம், விவசாயத்தை மீட்போம், விவசாயம் செய்வோம், விவசாயம் செய்ய பழகுவோம், மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம் என்ற உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்டு விவசாயம் செழிக்கட்டும். நமது இந்தியா நாடு மேல் மேலும் வளரட்டும். நன்றி.